بسم الله الرحمن الرحيم أبدل لما باسم الذات العلية مستجرا ميد البركة على ما له وأولى وأسلم بحمد الموال سائرة حنية مبتدئا من الشكر الجميل مطويا وأسلم على النور الموصوف بالتكتب والأولية المنتقل في القرآن الكريمة والجبال وأسأل الله تعالى أن يوصل إثر الطائرة النبوية ويوم السابق والأتباع ومن والاه واستدينية لسلوك سبل الوفية الجليل ولما تم من حمله على الواحد 9 أشهر قمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة وجه آسية ومريم في نسوة من الخصيرة القدسية وهذا المخاطب ورسول صلى الله عليه وسلم نورا يدل له سنا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسر وقاري أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا زاد يا كريم الوالد
salam alaika salawatullah alaika والمعلى صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika innama sadurna min watana Marhaba
يقول يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني يا نبي مرحبا مرحبا دادا Husaini ya Rasul marhaba angkat miskin yadu marhaban pada jamal wafiro marhaban ya nur aini marhaban marhaban ya Husain marhaban bi qadan duzani marhaban ya basir ya nadir marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban dada Husaini Allah Allah bazini wa adilani Allah ya mudir min asairi أحدهما أحدب الأسفار قد مرح الزجاج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبحة هلالية سهل الحدين يرى في أنبه مع تحديدا بن حسن الإرنين الأعناق بعيد ما بين منكبين سبط الكفين دحم الكراديس قليل اللحم العكيب كالسليحية عزم الرأس سرح إلى السحمة العذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه نور وعلى وعرقه كاللعلع وعرق
يملكه عليم من النفحات المسكية ويتكفع في مسيته كأنما ينحت من سبب وكان يصافح المصافح بيديه الصريفة ويتجد من حسائر اليوم رائحة عبقرية ويدعها على رأس الصبي فيعرف مسحوله من بين السبية يتلعلع وجهه الشريف تلعلع الفمر في الليلة البدوية يقول ناعده لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه أغفر اللهم الرب الكريم بأرض الذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم سليل الحياة والتواضع يعزف نعله ويرفع سوبه ويحلق شاته ويسير في حرمة أهله بسرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يهجر فقيرا أدفعه الفعر وأسواه ويعمل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يعرف ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية سلم عليه ولا يحاب الملوك ويغلب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا زحري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعد الملوك إليه ويعزب على بعاله الحضر من الجوع وقد عودي مفاتيح الخزائن الأرضية ورافدته الجبال بأن تكون له زحبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يحل اللهو ويبدع من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويعذر الحضرة جموعية ويتلف أهل الشرف ويعرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وكفى بنا جواد المقال عن الذكر في الحلبة البيانية وبلغ داعن الإملاع في فلاجده ظاهر المنتهى أجر اللهم كرمه الكريم بحرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا من زار إلي كف العمل كفى يا من ذل في ذات وصفات الهدية أن يكون له فيها نظائر وأسماء يا من ضمن المقاع والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول ولا سوى يا من استدل الآن ولا قدرة القيومية وأرسل بفضله من استرشده واستحداه نسألك اللهم الوارث القدسي التي من ظلمات الشك دجى ونتوسل بإليك بالشر بالذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبئك وبالأمر البرية وتميلة السلامة والنجاة وبهذه أولي الحداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبذي الشريعة أولي المناكب الخصوصية الذين تبتلوا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأكوان والأعمال إلى سنية وأتنا لكل من حاضر الغائبين مطلب ومنام وبسنا من السواد والأذى القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك لنا وتحقق لنا من الآمال ما بك لنا وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك لنا وتنجى لكل ملة وبلية ولا تنام ممن أحواه حواه وتجعل لنا من حسن اليقين كتبا دانية جنية وتعم عنا كل ذنب جنينا وتعم عنا يا مولانا كل ذنب جنينا وتدل لكل منا ما هو وهي وتولنا من سلام لما أجازنا وقامت من هذا بالأداء من السرية برحمة ومغفرة وكل ما أمت وكغنى اللهم إنك جعلت لكل شيء مقاما ومزيا ولكل ما أمل وكرجا وكذلك رجلا مواهب الدنيا فحقق لنا ما منك لونا فحقق لنا ما منك فحقق لنا يا مولانا ما منك لونا ومعاملة الرواد والرعاد والرعية وعاذب أجمل من جعل هذا في هذا يوم وجرى اللهم جعل حنيف الدولة الإسلامية بالرعية واسقنا غيث يوم يبس بسبسب وربا واغفر لنا لبرود محمد المولد سيدنا جعفر من إلى البرجني نسبته ومنتمى سيدنا جعفر من إلى البرجني نسبته ومنتمى سيدنا جعفر من إلى البرجني نسبته ومنتمى الفوز بقلبك والرجاء والأمنية وتلمك مقرب لما قيل له وسكنا واذكر له المواسى وسوائيا وكاتبها وقارئها ومن أتى إليها سموا وصغى اللهم صل وسلم على ولي قابل التجلي من الحقيقة الكلية ولا آله وصحبه نساه ولا ما ظلمت الأرض بالوادي الذري بأولاد الجوارية وتألت صدور محافل منيبة بعقول أولاد وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا راهب المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا راهب المؤمنين صلى الله
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Irfan Aryadi beserta seluruh keluarga berkeluarga di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah hadirin dan undangan tasyakuran akikah yang sebahagian besar wajahnya tidak asing bagi saya satu persatu. Bahkan subuh tadi dengan Pak Usu baru ketemu rupanya, tapi Pak Usu nggak bilang-bilang tadi pagi. Subuh tadi ketemu dengan beliau, saya mengisi kuliah subuh di Masjid Darul Muttaqin. Dan ternyata juga saya baru tahu rumah Ustadz Abdul Rahman yang selalu menyusun jadwal untuk jadwal saya di Masjid Ainal Yaqin. Ternyata beliau juga di sini. Kemudian ada di luar itu satu Pak Haji yang setiap Selasa subuh itu ketemu saya di Masjid Sirajuddin. Pak Haji apa nih yang lupa saya. Tapi wajahnya ini tidak asing lagi bagi saya. Setiap subuh Selasa saya di Masjid Sirajuddin itu bertemu dengan beliau dan beberapa jamaah-jamaah ini juga yang tidak asing lah. Pokoknya Masjid Darul Muttaqin, dari Masjid Ainal Yaqin, dari Masjid Sirajuddin, bahkan mungkin ada dari Masjid Jannatul Na'im, masjid yang terdekat dengan kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua termasuk sahibul bait, bahkan anak kita yang diakikahkan dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Majelis ini mulia karena ini majelis tempat kita melaksanakan satu sunnah yang mulia dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan akikah. Lalu tadi juga dilantunkan kepada kita sirah nabawiyah, riwayat kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kitab Al-Barzanji yang tadi diselesaikan sampai wakana akhir. Wakana akhir itu wakana Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul haya'i wat tawadhu' dan seterusnya. Maka majelis ini menjadi majelis yang mulia, majelis tempat kita berzikir kepada Allah, majelis tempat kita mengingat rindu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dan bermohon kepada Allah agar majelis ini Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita semua. Wabil khusus kepada anak kita, cucu kita, Muhammad Au Raki
nih separuh nama Jepang nampaknya. Auraki. Nggak salah tulis ya. Memang Auraki ya. Panggilannya Raki. Nah, insyaallah. Bin Bapak Irfan Aryadi. Ya, Muhammad Auraki putra ya. Aryadi. Kita dipertemukan pada hari ini pada acara tasyakuran akikah beliau yang jadwal saya ini lebih kurang sepekan yang lalu ya Bib ya. Ya, Bapak Syarif Subhan menghubungi saya. Katanya beliau dapat nomor saya dari jamaah Darul Muttaqin. Pak Usu bukan ya? Dari jamaah Masjid Darul Muttaqin. Saya bilang nggak apa-apa, nomor saya dibagikan ke orang asal nomor yang membawa rezeki. Saya bilang. Amin. Kadang-kadang ada orang kan nggak izin ya Pak, minta izin dulu. Saya bilang nggak usah minta izin. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Kalau untuk pintu-pintu rezeki juga tidak apa-apa. Nah, alhamdulillah apa yang diagendakan pada sepekan yang lalu kepada saya hari ini, ya Allah takdirkan kita, qadarullah, rencana itu dapat kita laksanakan pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus anak kita, dunia dan akhirat insya Allah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini langka. Maksud saya yang langkanya itu tentang tausiahnya. Kalau bersanjiannya masih biasa lah, ya, dan itu sudah biasa bagi kita. Tapi acara akikah dibarengi dengan tausiah yang tentunya tausiahnya di seputar ibadah akikah itu sendiri, ini termasuk langka. Sehingga saking langkanya banyak umat Islam yang tidak lagi paham tentang akikah. Setahu mereka kalau kita tanya akikah itu apa? Oh, nyembelih kambing Ustaz. Kalau itu masih rata-rata paham. Ya akikah itu nyembelih kambing Ustaz. Itu saja pengetahuan mereka. Kalaupun ada yang sedikit bertambah pengetahuannya, kalau dia laki-laki 2 ekor Ustaz. Kalau perempuan disunatkan 1 ekor saja. Lebih dari itu, enggak tahulah kita Ustaz, kata dia. Nah, jadi memang ini efek ganda ya. Mudah-mudahan juga bertambah manfaatnya. Jadi Bapak Irfan Aryadi secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semua, minimal bertambah pengetahuan kita tentang akikah. Dan ini sebaiknya memang dilanjutkan, dibudayakan, supaya orang-orang di sekitar orang yang berakikah itu semakin paham sunnah Rasul yang satu ini. Jangan sampai salah paham, apalagi kalau sampai hilang. Ada yang hilang, mereka tidak ingat melaksanakan akikah, tapi manggil organ tunggal dia tidak lupa. Itu yang mulai bergeser kita lihat. Tidak ada lagi sedekah penyembelihan hewan kurban. Yang ada adalah makanan-makanan hidangan yang bernuansa kadang-kadang ke barat-baratan. Nah ini alhamdulillah hari ini ada nilai plus bagi kita. Asal yang penting Bapak dan Ibu sabarlah sejenak. Ya tertunda. Tapi insya Allah ya gulai akikahnya tidak akan dingin ya Dinda ya. Dipanasin terus lah, tolong dipanasin terus. Jadi supaya nanti makannya tetap semangat ya. Jadi beberapa menit ke depan izinkan saya menyampaikan
hal-hal yang berkenaan dengan akikah, dengan harapan pada masa-masa yang akan datang, ya bisa jadi ini anak keberapa Pak Irfan? Anak kedua. Nanti yang ketiga jangan lupa bikin lagi seperti ini. Bila perlu undang lebih banyak biar orang banyak mendengar tausiahnya. Kita yang lain pun, nah kita upayakan itu Pak. Nah kalaupun tidak kita lagi, cucu kita lah. Mungkin diantara kita kan sudah, kalau anak tidak lagi lah. Ya udah pada besar semua. Tapi untuk cucu itu masih bisa lewat majelis seperti ini, secara tidak langsung itu kita informasikan keilmuannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau taklim di masjid kayaknya nggak mungkin, nggak nyambung nih. Peringatan maulid cerita akikah, ustadznya jaga sembung ini kata orang, nggak nyambung gajinya. Kita maulid masa cerita akikah. Nanti ini mau Isra Mi'raj, juga tidak nyambung, tidak ada kesempatan. Kapan lagi? Ketika khutbah Jumat, makin parah, makin tidur jamaah nanti mendengarnya. Kapan lagi? Ketika kuliah subuh Ramadan, nuzul Quran, makin tidak tepat. Memang yang paling tepat itu adalah ketika kita menyelenggarakan majelis akikah seperti ini. Saat inilah ya umat kita ini kita ingat-ingatkan. Umat kita ini kita beri informasi di seputar ibadah akikah ini. Saya awali dengan sebuah hadis yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu ghulam murtahanun bi aqiqah. Kullu ghulam, semua anak-anak yang baru dilahirkan, semua anak-anak yang baru dilahirkan, murtahanun, dia tergadai bi aqiqah, dengan akikahnya. Maka kata Nabi, tudbahu anhu, sembelihkanlah untuknya, kata Nabi. Nah jadi semua anak yang lahir itu tergadai, maka namanya gadaian. Orang tua yang mampu itu yang menebusnya dengan apa? Tudbahu anhu, disembelihkan akikah untuknya, hewan dalam hal ini yaitu kambing, disembelihkan atas namanya. Begitu cara menebusnya. Maka sama seperti ketika orang di pegadaian, selama barangnya tidak ditebusnya, maka dia tidak pernah bisa mengambil manfaatnya. Katakan misalnya ada motor yang digadai, itu motor saya, kata dia. Oh betul, itu milik saya, betul. Tapi dia cuma boleh mandang-mandangnya saja. Memakainya itu tidak diizinkan oleh petugas di pegadaian. Tebus dulu, baru boleh ambil, bawa pulang. Mau dipakai, mau dijual silakan. Tapi selama belum dia tebus, jangankan mau dia jual, dia pakai saja tidak boleh. Tapi kalau sekedar melihat mana punya saya, oh itu masih ada, sekedar itu masih boleh. Begitulah status anak-anak yang baru dilahirkan. Ayahnya cuma bisa mandang-mandang saja, orang tuanya cuma bisa melihat-lihat saja. Diakui memang, oh itu anak dia, itu anak mereka. Tapi sejauh mana nanti anak itu memberikan manfaat sama orang tuanya, di situ nanti yang kehilangan. Di dunia saja kehilangan manfaat dari punya anak itu, apalagi kalau nanti di akhirat dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari anaknya itu. Maka bisa kita saksikan berapa banyak anak yang berhasil, tapi emak ayahnya tetap tinggal di gubuk derita.
Berapa banyak anak yang makannya tetap makan di luar, tidak pernah, hampir jarang makan di rumah, karena memang punya segala-galanya. Tapi emak ayahnya makanannya tetap makanan kampung saja. Ikan dencis yang digoreng, kadang pakai rebus pucuk daun ubi. Dia tidak dapat manfaat dari anaknya. Nah, itulah gambaran bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, murtahanun bi aqiqah. Dia tergadai oleh akikah. Yang itu tadi, yang diperintahkan menebusnya ayahnya. Kalau ayahnya tidak memiliki kemampuan, maka boleh diambil alih oleh datuknya. Ada bahasa kita sebagian akinya. Atau ada bahasa Melayu kita sebagian atoknya. Ada bahasa kita sebagian Jawa kakeknya. Boleh ambil alih. Itu persis seperti ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil alih penyembelihan akikah cucunya, anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Karena Sayyidina Ali itu termasuk ya khalifah yang paling miskin di antara seluruh khalifah. Dia orang yang tidak punya. Tapi itu menjadi menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga waktu cucunya Hasan dan Hussein itu akikahnya, itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil alihnya. Tapi selama ayahnya masih mampu, ayahnya lah yang menunaikan ini. Jadi tudbahu anhu. Kemudian kata Nabi, ini yang sudah mulai bergeser. Ya, mudah-mudahan umur berapa siapa ini? 35. Udah 35 hari. Oh ini sih 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Sudah lewat juga dari sunnah muakkadnya. Iya. Kata Nabi kita dalam hadis tadi itu, yauma sabi'ah, pada hari ketujuhnya. Tapi tidak apa-apa, sunat ghairu muakkadnya dapat. Jadi sunat yang kelas 1 sudah lewat, ini sunat yang kelas 2 lewat. Maka dari itu, ini mulai, inilah kan hikmahnya tadi kan. Kalau tidak kan orang tidak tahu nih bahwa sunnah utamanya itu yauma sabi'ah, pada hari ke-7 kelahirannya. Saya jadi lupa ya, gak ingat sekolah. Oh sekolah, Masya Allah. Sebetulnya lah nggak mungkin lagi takdir ini ditarik ulang, ya kan? Bisa pada waktu itu dititipkan saja, akikahnya saja disembelihkan. Ada memang sebagian bilang bagian Ustaz, 7 hari emaknya belum bisa turun dari tempat tidur Ustaz. Nggak usah ikut emaknya nyembelih, saya bilang. Masaknya Ustaz, ada neneknya, ada tante-tantenya, ada ya maklumnya, makusunya, ada segala macam yang mengerjakan. Bukan emaknya mengambil sunnah yang 7 hari tadi, ya, yang utama. Walaupun ini masih dalam lingkup sunnah, tapi yang muakkadah terlewatkan. Ini yang ghairu muakkadah, tetap sunnahnya itu dapat. Nantilah insya Allah yang ketiga ya. Yang ketiga masih ditanggung nggak sekarang? Enggak ya? Udah enggak ya? Kalau dulu kan 3 ya Pak? Yang ditanggung negara itu 3 dulu ya? Oh, sekarang cuma 2? 1 istri, kalau 2 istri 4 jadinya. Kalau dulu. Jadi sekarang anak 2, jadi berubah. Kita dulu 3 karena ditanggung 3. Kemudian ditanggung 2, berubah jadi 2. Mungkin 5 tahun lagi ditanggung 1. Semua beranak 1. 10 tahun lagi nggak ada yang ditanggung, tak ada lagi yang berani beranak apa saya itu. Ya nantilah yang ketiga kita sempurnakan. Tanda kita patuh, taat, ittiba kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi di luar Bapak Irfan Aryadi, konsep ini perlu kita sebarluaskan.
bahwa sunnah utamanya itu yaum sabi'ah, pada hari ke-7 kelahirannya. Baru kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi setiap anak yang lahir itu pertama sembelih akikahnya pada hari ke-7-nya. Baru kemudian yang kedua, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis itu, setelah tadi tudbahu yauma sabi'i, tudbahu anhu yauma sabi'i, baru kemudian wa yuhlaqu ra'sahu. Apa itu? Cukur rambutnya. Ini dalil disunnahkannya kita mencukur rambut anak yang baru lahir. Itu dalilnya. Jadi bukan ngada-ngada nih, bukan kata orang ngarang-ngarang. Nah, ini buat-buat seorang nih, bukan. Ini tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sebagian tempat acara ini disebut dengan bukan akikahan, cukuran kata dia. Cukur rambut. Nah, di sebagian daerah nggak pakai rambut, cukuran kata dia. Makanya ada orang berani, ada yang berumur 60 tahun, kita diundang akikah. Kita bilang, ini akikah siapa? Saya Ustaz, kata dia. Kenapa udah umur segini? Iya, baru sekarang Ustaz. Saya takut orang tua saya dulu tidak mengakikahkan saya, jadi sekarang saya ambil alih. Oh, tidak begitu hukumnya. Kalau orang tua dulu tidak mampu, gugur. Yang wajib saja zakat, kalau tidak mampu gugur. Apalagi ini yang sunnah. Jadi tidak ada perintah warisan. Nah, ini juga perlu diluruskan ini di tengah-tengah umat ini. Oh, jadi nggak boleh nggak Ustaz? Kalau saya ditanya orang begitu, saya bilang tetap boleh. Kenapa? Kalau enggak, nanti enggak jadi kita makan kambing. Ya kan, kalau saya bilang enggak boleh, kan enggak jadi makan kambing. Saya takut bukan dia yang negorkan saya, satu kampung negorkan saya. Gara-gara Ustaz nih, kita sekampung enggak makan kambing, kata dia. Maka tetap saya bilang boleh. Kalau ada jemaah yang nanya kan, kenapa Ustaz bilang boleh? Paling tidak dia dapat pahala bersedekah kambing, saya bilang. Cuma kalau niatnya sebagai akikah, itu yang dasarnya tidak ada, dalilnya tidak ada, tapi paling tidak jatuhnya sedekah kambing. Nah, jadi wa yuhlaqu ra'sahu, cukur rambutnya. Cukur rambut ini pun bukan cukur sembarang cukur. Ada tuntunannya juga yang sekarang mulai bergeser juga saya lihat. Ada orang cukur rambut dibuat kelapa muda itu dibentuk, ada airnya, rambut yang dipotong itu dimasukkan ke situ. Nah, saya lihat ada yang penyimpangan. Saya temukan ada orang meletakkannya di belakang mihrab masjid. Jadi kalau kita jalan ke belakang masjid tapi dari luar, nah ada tempat kadang-kadang tertentu orang meletakkan itu di situ. Bukan begitu tuntunannya. Jadi nanti dicukur. Kenapa diletakkan di air kelapa atau air yang lain? Supaya dia tidak terbang-terbang. Kalau dia diletakkan di atas piring, habislah dia. Ketemu kipas angin apalagi. Jangankan kipas angin, kalau namanya rambut, apalagi budak kecil yang mau kampung tawar bersin saja, udah terbang semua itu dah. Jadi makanya dimasukkan ke dalam air supaya dia tidak terbang, tidak hilang. Nanti setelah selesai, rambut itu dikeringkan kembali, kemudian ditimbang. Sunnahnya begitu. Timbang, misalnya ada berat rambut itu mencapai, mungkin karena lebatnya rambut si anak, 1 gram. Maka ayahnya yang mampu bersedekahlah kepada fakir miskin seharga 1 gram emas tadi. Kalau 1 gram emas misalnya sekarang sekitar 1.200.000, 1.300.000, belum naik ya Pak Us ya? 126. Nah, tapi itu belum PPN 12% belum naik. Nah, kalau udah naik lain lagi mungkin. Bisa jadi 1.300.000, 1.400.000. Ada rezeki sedekah seharga itu. Itulah guna rambut itu digunting.
bukan untuk ajimat-ajimat di belakang masjid. Bukan ajimat-ajimat untuk ditanam nanti di belakang rumah, bukan. Tapi kita diajak lagi untuk bersedekah dari barokah rambut si anak tadi. Insyaallah anak yang begini nanti sudah besar, rezekinya murah dan dia menjadi orang yang pemurah, senang bersedekah. Tapi ada saja yang mau dia sedekahkan, ada saja rezekinya dari Allah, dan dia tidak menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang mau enak senang sendiri, tapi dia akan menjadi anak yang peduli nanti sesudah dia dewasa. Itu hikmahnya itu. Wa yuhlaku roksahu. Bisa kita amalkan begitu, kita amalkan. Tidak mampu, tadi gugur. Karena ketidakmampuan gugur. Ya, tapi kalau mampu, lakukan. Baru kemudian yang ketiga perintah Nabi di hadis itu tadi, wa yusamma. Di sebagian tempat ada yang menyebut istilah ini dengan tasmiyah. Di satu tempat lagi di negeri Melayu saya tengok namanya penabalan nama. Jadi wa yusamma itu bermakna resmikan nama dia pada hari itu. Pada hari akikahnya disembelih, di hari itu juga gunting rambutnya, lakukan seperti yang tadi sampai bersedekah jika mampu. Kemudian berikan namanya yang resmi, bukan sebut-sebutan saja. Kenapa ini namanya? Oh ini Ustaz, waktu dia masih 7 bulan udah kami karang-karang sama emaknya. Bukan. Boleh ngarangnya dulu, boleh. Waktu dia belum lahir Ustaz, saya sudah niat ini namanya Ustaz. Jadi ya lengket sejak itu Ustaz. Oh bukan, resmikan. Boleh jadi memang kita buka toko. Apa nama toko kita? Misalnya toko Anugerah. Lalu nanti ya disebut-sebut, ditulis-tulis depan tokonya itu Anugerah. Tidak. Itulah hebatnya mungkin orang Chinese itu. Buka toko kecil pun pakai acara. Buka nama namanya. Peresmian nama. Inilah yang dimaksud tadi dengan si anak. Makanya saya selalu di mana-mana nih, tapi kalau ini udah alhamdulillah. Saya selalu minta anak itu dibawa ke kita. Kita pegang ubun-ubun kepalanya, disitulah saatnya kita sahkan. Nanti sama itu wasammaina wasammakallah bi ismi, misalnya tadi Muhammad Awo Raki bin Irfan Aryadi Al-Fatihah, resmi. Itulah makna wa yusamma tadi, hadis Nabi SAW tadi. Jadi diresmikan namanya. Ada sebagian orang cuma ditulisnya saja kan, itu kan itu contohnya. Dituliskan saja begitu. Nah dari kecil kan nampak cita-citanya mau jadi polisi. Udah ada mobil polisnya di sini. Itu boleh untuk mengingatkan orang yang tidak ikut meresmikan namanya. Tapi untuk kita yang meresmikan namanya, itu pegangan sama kita. Jangan lagi berubah sampai kapanpun. Walaupun ada sebagian orang tua nanti udah besar namanya dirubah. Kenapa? Nggak serasi Ustaz. Agak berat namanya. Saya bilang kadang-kadang bukan agak berat, tapi tidak ditasmiyahkan tadi. Tidak ditabalkan namanya, tidak dilengketkan sama dia. Bahasa kita tidak diresmikan namanya itu secara resmi ketika di hari akikahnya dan juga di hari dicukur rambutnya. Kemudian akikah sudah disembelih. Oh sudah ya. Tenang Pak Ustaz, sudah masak kok. Udah. Saya bukan untuk memastikannya itu Pak. Ada pesan sunnah Nabi yang mau kita sampaikan. Cuma sekaligus lah pastikan itu undangan. Karena saya takut ada undangan yang betul apa tidak nih. Jadi udah betul ya, udah siap dah. Nah, tapi mungkin apakah masih bisa ditandai atau tidak? Ya. Itu paha kanan belakang. Paha kanan belakang, ini yang terbaik tentunya. Ya, berikan sebahagiannya, sedekahkan
sama yang membantu dia lahir kemarin. Kalaupun dokter, rantangkan sama dokter. Kalaupun bidan, rantangkan sama bidan. Kalaupun ya bahasa kita bersalin di kampung, sedekahkan sama dia. Ini telap paha kanan belakang. Itu satu. Kemudian ini sudah terlanjur dimasak, Pak Uso. Sunnah nabinya masakannya sedikit manis. Tidak boleh pedas. Nah, nanti dicicipi Pak Uso. Kalau pedas apa manis? Menurut beliau manis nih. Kalau manis itu sunnah. Jadi jangan dipedaskan daging akikah. Nah, boleh disuruh cicipi sekarang. Orang Jawa juga rupanya. Mana tahu kurang manis kan? Orang Jawa juga rupanya. Orang Jawa juga rupanya. Maksudnya adalah supaya si anak ini nanti memang ya perilakunya manis, akhlaknya manis. Ya, sampai ke sana itu tujuannya itu. Jadi manis. Orang-orang yang merasakannya pun lidahnya itu mengingat-ingatnya, manisnya. Manisnya. Nah, selain dari manisnya itu, untuk akhlaknya dan kepribadiannya disunnahkan juga. Sudah atau belum saya tidak tahu. Rasulullah mengunyahkan kurma. Dikunyah sampai halus, diambil langsung dengan tangan ayahnya. Coletkan ke langit-langitnya. Itulah pertama ludah ayahnya ditelannya. Maka dia nanti insya Allah akan menuruti kata-kata ayahnya. Nasihat ayahnya itu akan masuk sama dia. Bagaimana kalau tidak ada kurma, Ustaz? Ulama dalam kitab-kitab fikih membolehkan diganti dengan madu. Tapi ayahnya dulu yang masukkan ke mulutnya, lalu dikeluarkan dari mulut ayahnya, coletkan ke mulut si anak, langit-langit si anak. Madu pun susah, Ustaz. Cari gula, itulah paling minimal. Kunyahkan gula. Tapi sebaiknya ayah yang memberikan itu bukan ayah yang merokok. Nanti nurun dia, terwariskan. Carilah datuknya. Datuknya tidak merokok. Datuknya yang melakukan itu. Bukan justru pesan yang tidak baik yang kita sampaikan kepada si anak. Karena tujuannya tadi untuk pesan yang baik. Ya. Tapi kalau ayahnya juga merokok, Ustaz, siapa lagi lah ini? Ya, carilah orang yang dipercaya, yang amanah, yang dia tidak merokok, yang lisannya bagus, lisannya baik. Nah, coletkan sama dia. Ya. Kurma kalau ada, kalau tidak ada madu, kalau tidak ada gula pun boleh. Nah, baru kemudian setelah tadi daging paha kanan, ya, kemudian masakannya manis, jangan pedas. Tapi kalau paha mungkin nggak bisa ditandai lagi ya, udah menyatu ya. Aduh. Campur ya. Ikan kambing lagi. Ini paksa disembelih kambing baru nampak. Alhamdulillah. Baru kan mau diusulkan tadi. Iya, supaya waktu masaknya dikasih tanda kan, diikat apa, diikat karet apa, diikat tali. Jadi sampai begitu itu ya, tuntunan, pesan-pesan ya, dengan harapan ini semua bukan ya, kalau untuk ayahnya sedekah nilainya. Tapi kalau untuk anaknya itu nanti akan ada dampak-dampak yang positif dalam perkembangan si anak sampai nanti di hari tuanya. Itu semua pesan-pesan sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini mau makan yang lain-lainnya nggak masalah. Tapi untuk yang membantu melahirkan tadi itu, kita upayakan yang seperti itu. Nah, jadi dalam hadis tadi, satu hadis, tapi ada 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi kita. Tudbahu anhu, sembelihkan akikahnya untuknya, kemudian wayuhlaku ra'sahu, lalu cukur rambut di kepalanya, baru kemudian wayusamma, resmikan namanya, tasmiyahkan namanya, atau tabalkan, lekat tabal, ditambalkan, ya dilekatkan namanya itu sama dia, sehingga insya Allah membawa menjadi nama yang barokah insya Allah. Nah, ini insya Allah namanya barokah nih.
Karena di depannya ada nama Muhammad. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anak saya yang pertama laki-laki, tapi tidak pakai Muhammad. Namanya Azmi Taufiqur Rahman. Anak saya yang kedua juga laki-laki, belum pakai Muhammad. Namanya Hafid Fatur Rahman. Yang ketiga lahir lagi laki-laki. Saya merasa berhutang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak saya yang ketiga saya beri nama Muhammad. Muhammad Alfi Fazlur Rahman. Jadi semua pakai Rahman Pak Ustaz Abdul Rahman. Yang pertama Taufiqur Rahman, yang kedua Fatur Rahman, yang ketiga Fazlur Rahman. Ini baru yang kedua sudah dapat nama Muhammad. Insyaallah ini nama yang mulia ya, dari nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira ini hal-hal yang paling penting lah, yang sudah mulai hilang ya, atau tadi minimal berubah. Minimal yang bertahan itu cuma kambingnya, itu yang bertahan. Walaupun sudah ada yang nanya ke saya nih di satu majelis taklim, nanya ke saya, Ustaz, kami ada 7 orang. Jadi anak kami kebetulan yang 7 orang ini masing-masing belum akikah. Jadi saya bilang, bolehkah kami yang boleh akikah menyembelih seekor unta saja, seekor sapi saja, kan untuk 7 orang. Saya bilang itu dalam korban ada, tapi dalam hadis Nabi tidak ada tuntunan seperti itu. Maka kalau nanti kita lakukan, mengada-ngadalah kita. Paling tinggi nanti takut saya tak kita larang daripada tak makan sapi satu kampung kan. Kita bolehkan saja, tapi menyimpang namanya. Takutnya tak jadi akikah, jadi sedekah biasa saja. Nah, tapi memang sebaiknya itu tadi 7 hari jangan meleset ya. Saya duga tadi yang 7 orang satu sapi ini lahirnya pasti berbeda-beda. Pasti ada yang sudah tidak tanggal 7 lagi. Pasti ada yang mungkin jangan-jangan udah umur 2 tahun. Jangan-jangan ada yang sudah balik 12 tahun. Maka saya tidak berani mengatakan boleh, karena nanti artinya membiarkan orang berlewat-lewat waktu padahal sudah ngerti. Beda dengan tadi Bapak Irfan mungkin belum mendengar itu selama ini kan, juga belum ada mungkin yang mengingatkan. Lalu diundanglah kita hari ke-30 hari, udah 5 bulan ya. Berarti hari ke-7 kali 3 kali 5 150 hari. Nah, insyaallah berjanjilah nanti yang ketiga ya. Amin. Yang ketiga nanti insyaallah. Semua sunnah tadi jangan ada yang ditinggalkan. Semua sunnah tadi kalau bisa kita apa namanya? Iya. Kemudian ini yang saya takut nyampaikannya nih Pak. Saya takut. Boleh ya Pak Habib ya, Syarif boleh ya? Iya. Ini semua dagingnya disedekahkan. Jangan ada yang untuk orang kemungkinan dia ngasih amplop sama kita, yang kita kasih sama dia daging akikah. Kalau bisa jangan. Kalaupun mau begitu, mengundang orang, masak 1 ekor lagi yang bukan daging akikah. Kepada mereka itu diberikan. Karena saya khawatir, ada saya dengar itu. Begitu mereka selesai akikah, bercerita, bertetangga-tetangga. Dia bilang, kami bikin akikah untung besar, kata dia. Kenapa kalau untung besar? Kami beli kambingnya sekian, 2 ekor sekian. Ternyata amplop orang yang datang 3 kali lipat dari itu, kata dia. Alah, nyesal pula aku nggak bikin akikah anak saya, kata yang sebelah pula. Jadi ternyata niatnya mau mencari balas di dunia. Jangan. Yang tadi itu semua balas untuk dunia dan akhirat. Balas dunia untuk kita, untuk anak kita, dan balasan akhirat untuk kita dan anak kita. Tapi begitu nanti terniat untuk yang itu, sekedar itulah yang dapat kita. Dapat juga, tapi yang tadi itu saja. Yang lain tak dapat. Ini sedekah tidak boleh dibayar. Atau misalnya nih, masih boleh orang datang makan.
tapi tolak amplopnya kalau dia yang dimakannya daging akikah. Begitu caranya. Maaf, kami tidak menerima amplop. Dalam hati ini daging akikah, harus disedekahkan secara gratis, tidak ada niat yang lain-lain. Tapi kalau mau juga diterima karena banyak teman, banyak sahabat, sebaiknya beri mereka daging di luar dari hewan akikah, lalu terimalah sedekah-sedekah mereka, penghargaan-penghargaan dari mereka boleh. Tapi kalau jadi daging akikah, sebaiknya jangan pisahkan. Ini yang berat kadang-kadang kita nyampaikan, yang kadang-kadang berat. Ya, mudah-mudahan tidak tersinggung ya Dinda ya. Nanti yang ketiga malah nggak mau bikin apa-apa lagi katanya. Oh, jangan. Ini amal dunia dan akhirat. Ya saya kira inilah, takut saya dingin yang di luar itu Pak. Nanti tak semangat lagi kita makannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Pak Irfan pribadi beserta istri dan keluarga, juga bermanfaat untuk anak kita Muhammad Auraki, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita bisa sambungkan lidah kepada jiran tetangga, sambungkan lidah kepada keluarga, sambungkan lidah kepada orang-orang yang kenal baik dengan kita, agar menunaikannya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk doa Pak Ustaz? Doa lagi. Sampai doa bersaji tadi udah sempurna, udah lengkap juga. Dari Pak Ustaz belum. Selamatkan. Oh, doa dari saya yang belum. Dari Pak Ustaz yang belum. Bersanji udah Pak Haji, tapi bukan dari saya kata beliau. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا الله يا ربنا تقبل منا نياتنا وتقبل منا حاجاتنا وتقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل عقيقة عن محمد أو ركي بن إرفان أريادي وتقبل منا يا الله نياتنا وتقبل منا حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل محمد أوراكي بن إرفان أريادي من أهل الجنة ومن أهل المسلمين والمؤمنين ومن أهل العبادة ومن أهل القرآن ومن أهل العلم. واجعله يا الله ولدا صالح واجعله يا الله ولد صالح واجعله يا الله ولد صالح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبشارة والآمن والتوفيق والهداية والصحة والقوة والعافية والسلامة خصوصا على محمد أوراكي بن إرفان أريادي وخصوصا على أهل هذا البيت وخصوصا علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا محول الأحوال حول حال محمد أوراكي بن إرفان أريادي
وحول حال أهل هذا البيت وحول حالنا يا الله إلى أحسن الحال في صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء خصوص علينا وخصوص على محمد أوراكي بن إرفان أريادي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.